Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਤੀ ਅਧਿਕ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। मतलब अगर आप इस चैप्टर को समझना है तो आपन की करना पड़ेगा, सब तो पहला अपन ये देखना पड़ेगा कि घट मंग की चीज हुंदी है। नंबर 2 एक ही होएगा अति अधिक मंग जड़ी है वो की चीज हुंदी है। ता फिर आपां गल करांगे भी इनदे वास्ते जदों ये चीज़ां आ जांदियां ने, मतलब जदों अपने अर्थव्यवस्था दे विच घट मंग आ जाती है या अपनी अर्थव्यवस्था दे विच अति अधिक मंग आ जाती है तो उनके अपने सामने किहड़ियां-किहड़ियां समस्यावां जिहड़ियां ने वो आंदियां ने तां आपां उहनूं बाद विच जिहड़ा है वो डिस्कस करांगे। सब तो पहला अपना मेन काम जिहड़ा है वो ये है कि आपां ये डिस्कस करिए भी घट मंग की चीज हुंदी है, अति अधिक मंग की चीज हुंदी है। तां अगर आपां ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो आपां नूं अपनियां पुरानियां जिहड़ियां डायग्राम्स ने वही यूज करनियां पैणगियां। कहने का मतलब यह है भी आपां की करांगे, सब तो पहला जिहड़ा आपां हमेशा की तरह एक संतुलन हुंदा है अर्थव्यवस्था दे विच, आपां उस संतुलन का पता जिहड़ा है वो करांगे। जदों संतुलन पता लग जाएगा फिर आपां ये देखांगे भी जिस पॉइंट ते संतुलन आ रहा है उस पॉइंट ते जिहड़ी मंग है वो तुहाडी घट है कि उत्थे मंग तुहाडी ज्यादा है, वो आपां गल बाद विच करांगे। तां सब तो पहला अपना मेन मकसद जिहड़ा रहना चाहिए वो अर्थव्यवस्था दे विच एक संतुलन बिंदु का पता जिहड़ा है वो करना रहना चाहिए। तां आपां हमेशा की तरह एक कुल मंग वक्र बनावांगे, कुल पूर्ति वक्र बनावांगे ते उनके द्वारा अर्थव्यवस्था दे विच संतुलन जिहड़ा है उनका आपां पता कर लवांगे। तां सब तो पहला आपां उस संतुलन का ही पता करदे हां। तां किवें करदे हां उहदे वास्ते आपां एक डायग्राम जिहड़ी है वो यूज करदे हां। तां मैनूं उम्मीद है कि हुण तुहानूं डायग्राम जिहड़ी है वो बनानी आ गई होएगी। क्यों? क्योंकि आपां ये डायग्राम बहुत बार जिहड़ा है वो बना चुके हां। तां हमेशा की तरह इधर y एक्सिस ले लांगे, इधर आपां x एक्सिस ले लांगे। y एक्सिस ते आपां की लेना है, आपां अपनी कुल मंग जिहड़ी है वो लेनी है। x एक्सिस ते आपां की लेंदे हुंदे आ उत्थे आपां कुल पूर्ति ले सकदे हां, नाल आपां आमदन ले सकदे हां, नाल आपां रोजगार ले सकदे हां ते नाल आपां उत्पादन जिहड़ा है वो ले सकदे हां। तां मैं हमेशा की तरह वही गल रिपीट करूंगा भी अर्थव्यवस्था दे विच कुल पूर्ति, आमदन, रोजगार, उत्पादन की हुंदे ने हमेशा बराबर हुंदे ने। इन्हां च किसी तरह का कोई फर्क जिहड़ा है वो नहीं हुंदा। तां ही आपां अर्थव्यवस्था दे विच जदों ये कहंदे आ भी अर्थव्यवस्था दे विच आमदन दे संतुलन पद्धर दा निर्धारण, उहदा मतलब ये हुंदा है भी वो रोजगार दा संतुलन पद्धर भी है, वो उत्पादन दा संतुलन पद्धर भी है ते वो कुल पूर्ति दा संतुलन पद्धर भी है। क्योंकि इन्हां सारियां दा संतुलन पद्धर जिहड़ा है वो इक्को बिंदु ते आंदा है। क्यों आंदा है? क्योंकि सारियां दा मतलब जिहड़ा है वो सेम है। क्यों सेम है ये आपां पहला भी डिस्कस कर चुके हैं ते आपां हुण दोबारा इस चीज नूं डिस्कस जिहड़ा है वो करन लगे हां। देखो अर्थव्यवस्था दे विच आपां जिन्ने लोकां नूं रोजगार देंगे, मैं हमेशा की तरह फिर वही गल करांगा कि रोजगार का मतलब जिहड़ा है वो सिर्फ मजदूरां नूं रोजगार देना नहीं है। रोजगार का मतलब है कि जिन्ने भी उत्पादन दे साधन ने उन्हां नूं रोजगार देना। तां इत्थे आपां की करांगे, जिन्ने लोकां नूं या जिन्ने उत्पादन दे साधनां नूं आपां की करांगे रोजगार देंगे, वो अपने वास्ते उन्ना ही की करनगे उत्पादन करनगे। मतलब उत्पादन निर्भर करता है इनके ऊपर रोजगार दे पद्धर दे ऊपर। जे तुसी उत्पादन दे साधनां नूं ज्यादा रोजगार दे रहे हो, उत्पादन दे साधनां नूं ज्यादा मात्रा विच काम ते लांदे पए हो तां उत्पादन की होएगा ज्यादा होएगा। जेकर तुसी उत्पादन दे साधनां नूं घट मात्रा दे विच रोजगार ते लगा रहे हो तां की होएगा उत्पादन जिहड़ा है वो की होएगा घट होएगा। तां हुण जिन्ना रोजगार देंगे उत्पादन दे साधनां नूं, हुण उत्पादन दे साधन ये किहड़े खेतर च हुंदे ने? ये हुंदे ने परिवार खेतर दे विच। उत्पादन किन्ने करना है? उत्पादक खेतर ने। तां जिन्ने उत्पादन दे
ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਤੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ n ਲੋਕ ਐਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ f ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ n ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ n ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ n ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। लास्ट लाइन रिपीट करते हैं आप
ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ C plus I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਏਗੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੇ ਉਨੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। यानी अगर आप F पॉइंट की गल करिए तो F पॉइंट ते कुल मंग ते कुल पूर्ति एक दूजे दे बराबर ने, एड़े पॉइंट ते पूर्ण रोजगार दे पॉइंट ने। ठीक हो गया। हुन की हो रहा है भी कुल पूर्ति कहती पई है, हुन देखो ध्यान नाल कुल पूर्ति वक्कर कह रही है कि हां ठीक है मैं सारे लोगों को काम देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। क्यों? क्योंकि कुल मंग ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते आके बराबर कर सकती है, तो सारे दे सारे लोगों को काम देगी। हुन सोचो हुन आप आ जाने आ एस पॉइंट ते, ठीक है। हुन कहते मांग की है घट है, मतलब जिन्नी पूर्ण रोजगार वास्ते मंग की लोड़ है, मंग असल च की है उस तो घट है। जे मंग घट है की होएगा जो मंग होनी चाहिए है कितनी एडी असल दे विच मंग की है उस तो घट है। जे घट है तो की होएगा ਇਹਦੇ थल्ले बनेगी, जे थल्ले बनेगी तो आ ਜਿਹੜੀ है वो असली मंग है ਜਿਹੜੀ की है 81 है। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ AD ਹੋਏਗੀ। क्यों? क्योंकि AD की कर रही है मैनू मेरे पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते आके बराबर करनी है। पर जे तुसी कहो कि साडी कुल मंग जिहड़ी है वो तो AD1 है, जे तुहाडी मंग जिन्नी होनी चाहिए है किंदे वास्ते पूर्ण रोजगार वास्ते उस तो घट है, यानी तुसी इस लायक नहीं हैगे कि तुहाडी अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ण रोजगार आवे। क्यों? क्योंकि जे पूर्ण रोजगार चाहिदा सी तो मंग कितनी चाहिदी सी 80, तुहाडे हैगी 81 है, यानी तुहाडी मंग पूर्ण रोजगार वास्ते जरूरी जिन्नी मंग होनी चाहिए है उस तो की है घट है। तो कितनी घट है मैं कहूंगा जी होनी चाहिए कितनी है F हैगी कितनी है E, तो मैं कहूंगा FE ਜਿਹੜੀ है वो मेरी कुल मंग घट है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਘਟ ਮੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਟ ਮੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਘਟ ਮੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ अर्थ व्यवस्था विच कुल मंग जिहड़ी है वो की हुंदी है वो अपने पूर्ण रोजगार वाले पद्धर तो घट हुंदी है। तां हुण आपां नूं इस चीज ते क्रैम करन दी कोई लोड़ नहीं है। मैं की लिखा मैं लिखा कि घट मंग दी अवस्था विच अर्थ व्यवस्था विच जिन्नी कुल मंग हैगी कितनी है 81, वो की है वो अपने पूर्ण रोजगार वाले पद्धर तो घट हुंदी है। हुण जे पूर्ण रोजगार लियाना है तो कुल मंग कितनी होनी चाहिए सी 80, हैगी कितनी है 81। तो मैं कहूंगा कि जिहड़ी कुल मंग है वो अपने पूर्ण रोजगार वाले पद्धर तो घट है। कितनी घट है FE दे बराबर जिहड़ा है वो घट है। नंबर 2 ਆਪਾਂ एक और चीज भी लिख सकते हैं, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि घट मंग ਦੀ अवस्था विच अर्थ व्यवस्था विच कुल मंग ਜਿਹੜੀ है वो
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹ ਐਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਐਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਐਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ON। अरे तेरी मांग ही घट है, तू मेरे पूर्ण रोजगार वाले पद्धर जिन्नी मांग कर ही नहीं पाया, फिर मैं उत्पादन करके की करना है? यानी की होएगा उनदे च कुल मांग जेडी होएगी वो की होएगी जेड़ा कुल पूर्ति दा पूर्ण रोजगार वाला पद्धर है उनदे ते भी की होएगी घट होएगी। यानी पूर्ण रोजगार वास्ते आपां नू जिन्नी पूर्ति चाहिए है, ठीक है, देखो आप पूर्ति अगर पूर्ण रोजगार होवे तो आपां नू कितनी पूर्ति करने की लोड़ है? ON। तां जेडी कुल मांग है वो इस लायक नहीं हैगी जो की कर सके पूर्ण रोजगार दे पद्धर ते कुल पूर्ति नू जेड़ा है वो बराबर कर सके। इस करके वो की करदी है वो कुल पूर्ति नू पूर्ण रोजगार तो पहला ही बराबर कर देती है E1 दे ऊपर, जिस करके कुल पूर्ति की करेगी उत्पादन जेड़ा है वो घट करेगी। कितना घट करेगी? N1 जेड़ा है उत्पादन जेड़ा है वो घट होएगा। ठीक हो गया? एसी घट मंग की समस्या घट मंग कदों होएगी? जिन्नी पूर्ण रोजगार वास्ते मंग जरूरी है उस तो की होएगा घट होएगी, ते जिन्नी पूर्ण रोजगार वास्ते पूर्ति जरूरी है उस तो भी की होएगा कुल मंग जेड़ी है वो घट होएगी। एंदा मतलब जेड़ी कुल मंग कुल पूर्ति ने वो की होएगा पूर्ण रोजगार तो पहला एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे E1 ते, यानी जिन्ने लोकां नू काम मिलना चाहिदा है उन्ने लोकां नू काम नहीं मिलेगा तो अपनी अर्थव्यवस्था दे विच N1N जेड़ी है वो की होएगा बेरोजगारी पाई जाएगी। ठीक हो गया जी? एक कॉन्सेप्ट सी अपने कोल घट मंग दा, ये घट मंग जेड़ी है वो की चीज हुंदी है। ता आपां ना घट मंग नू एक पॉइंट नाल होर भी एक्सप्लेन कर सकदे हां। एनो आपां जेड़ा है वो असफीतक अंतराल भी कहंदे हां। ठीक है, हुण तुसी भावें घट मंग कह लो भावें तुसी असफीतक अंतराल कह लो, इक्को ही गल है। हुण असफीतक अंतराल मतलब की होया? देखो असफीतक दे विचों अगर आपां अ कट दीए तां बाकी की बचा सफीतक। सफीतक मुद्रास्फीति, सफीति हुंदा है इन्फ्लेशन। ठीक है, सफीति की हुंदा है? आपां सफीति नू इंग्लिश दे विच की कहने आ? इन्फ्लेशन। हुण इन्फ्लेशन हुण नाम ना पकड़ो, इन्फ्लेशन है जिहड़ा इन्फ्लेशन है वो वर्ड बनया है इन्फ्लेट तो। इन्फ्लेट की हुंदा है? इन्फ्लेट हुंदा है फुलाना या इन्फ्लेट हुंदा है फैलना। ठीक है, आपां की करदे आ? गुब्बारा फुलाते हैं तो मैं कहंदा आपां गुब्बारे नू की कर रहे हां? इन्फ्लेट कर रहे हां। मतलब आपां इन मतलब आपां उनदे अंदर हवा जिहड़ी है वो भरदे पए हां। ठीक है, जब आपां हवा भरांगे की होएगा? गुब्बारा की होएगा? फुलेगा। मैं कहंदा गुब्बारा की हो रहा है? इन्फ्लेट हो रहा है। जो तुसी वो गुब्बारा लिया तुसी ओनू समझ लो भी तुहाडी अर्थव्यवस्था है। जो तुसी उनदे च हवा भरदे पे हो ਉਹ समझ लो भी तुसी उनदे च ना कीमतां दा वाधा कर रहे हो। ठीक है, तो हुण जिन्ना तुसी हवा भरी जाओगे उन्ना गुब्बारा फैली जाएगा। मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था दे विच की हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रही है, यानी कि महंगाई आ रही है। यानी इन्फ्लेशन की हुंदा है? महंगाई हुंदी है। पर ध्यान रखना कीमतां दा वधना आम तौर ते आपां समझ लैंदे आ भी कीमतां दा वधना महंगाई है। कीमतां दा वधना महंगाई नहीं। क्यों? हुण सोचो भी तुहाडे हाथ च गुब्बारा है, तुसी उहदे च की कीता? हवा भरी, मतलब कीमतां वधातीआं फिर तुसी छड्डता, यानी कीमतां घटातीआं फिर हवा भरी, फिर हवा भरी, फिर हवा भरी, फिर छड्डता, फिर कीमतां बाहर निकल गईआं। यानी तुहाडा गुब्बारा कदे नहीं फुलना। गुब्बारा कदों फुलेगा? जदों तुसी उहदे च लगातार हवा भरी जाओगे भरी जाओगे भरी जाओगे, पर वो जिहड़ी हवा विच भरी गई उहनूं बाहर नहीं निकलन देना। यानी पहली गल तां यह करना पेगा भी जो हवा भरनी है, यानी जो कीमतां वधानियां ने वो की करना पेगा? लगातार वधानियां पैणगियां, लगातार उनदे च हवा भरनी पेगी तां जाके फुलेगा ते लंबे टाइम तक।
ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ 2-4 ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ असफीती। असफीती क्या है? सफीती का उल्टा, यानी हम महंगाई नहीं आ रही है बल्कि की आ रही है मंदी। ਤਾਂ असफीती ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਏਗੀ ਮੰਦੀ? ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ON ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ON। ਜੇ ON ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਤਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ON, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD1। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, AD ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ ਪਰ ਮੰਗ ਨਿਕਲੀ AD1। यानी कि होया हुन चीज़ां किन्नियां खरीदियां जा रही ने AD1, पर चीज़ां बाजार च पईयां किन्नियां ने AD के बराबर, यानी अर्थव्यवस्था दे विच N1N चीज़ां ज्यादा पईयां ने। जे चीज़ां ज्यादा पईयां ने, हुन मतलब सोचो जिस तरीक नूं बाजार दे विच आलू पए होए ज्यादा, ठीक है, यानी हुन आलू पए ने ON, पर आलूआं दी मंग हैगी है ON1, यानी मंग उन्नी है नहीं, तो क्या होगा, आलू वजन सस्ते हो जाएंगे, यानी कीमतां की हो जाएंगियां घट जाएंगियां, तो की होएगा उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, असफीतक अंतराल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ क्वेश्चन उठा कि आलू दी कीमतां किन्नियां घटणगीਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ, यानी एक्चुअली पूर्ति कितनी हुई F, क्योंकि पूर्ण रोजगार के मुताबिक F सी आ पूर्ति हुई, या कुल मांग जी है वो पूर्ण रोजगार के बराबर कितनी होनी चाहिए सी F, मांग है कितनी है E, तो आ जरा F ते E का फासला है एक ही है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, एक ही है, एक घट मांग है, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ असफीतक अंतराल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। यानी घट मंग बोलो कि असफीतक अंतराल बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। गल क्लियर होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, यानी ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ FE, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, एक्चुअली ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। F ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ON ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ADF, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ADU,
यानी हैगी कितनी है ई होनी कितनी चाहिए है एफ तो आ की है ये अपने कोल अर्थव्यवस्था दे विच घट मंग है ठीक हो गया यानी जिन्ना उत्पादਕਾਂ ने सोचा सी भी इतनी मंग होएगी कितनी होएगी उन्होंने सोचा सी मंग ਜਿਹੜੀ है एफ होएगी हैगी कितनी है ई हुन इनका नतीजा की निकलेगा नंबर 1 ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 by 1 क्योंकि कुल मंग पूर्ण रोजगार वाले पद्धर दी कुल मंग नाल दे नाल कुल पूर्ति तो घट है ठीक है हुण की होएगा जिन्नी पूर्ण रोजगार वास्ते कुल मांग चाहिए सी या जिन्नी पूर्ण रोजगार वास्ते कुल पूर्ति चाहिए सी असल च मांग की है वो घट है जिस करके उत्पादक की करेंगे अगले साल यानी अगले वित्तीय साल दे विच की करेंगे वो घट उत्पादन करन दी योजना बनाएंगे एकदम बड़ी सिंपल सी गल है वो की करेंगे भी इस साल असि की कीता पूर्ण रोजगार के मुताबिक कुल पूर्ति करके पर अर्थव्यवस्था दे विच जिन्नी असि पूर्ति कीती उन्नी मंग हो नहीं पाई तो हुण अगले साल की करते हैं क्योंकि इस साल उन्नी मंग नहीं हो पाई मतलब असल दे विच मंग होई साडी ATU उनके मुताबिक संतुलन आया E1 ते साडी मंग हुई N1 यानी मंग हुई घट अब हम की करांगे अगले साल की करांगे घट उत्पादन जड़ा है वो करांगे नंबर 2 एक नतीजा और भी निकलेगा इस नाल उत्पादका कोल बहुत सारा अण विक्या स्टॉक जड़ा है वो जमा हो जाएगा ठीक है मतलब ਜਿਹੜੇ उत्पादक ने उन्होंने को बहुत सारियां ऐसी चीज़ां जमा हो जानियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि नहीं करनियां ठीक हो गया तो ऑलरेडी जिन्ना सामान बनाया सी उन्ना नहीं विकिया मतलब ऐसा स्टॉक इकट्ठा हो गया जेड़ा नहीं विकिया वो स्टॉक है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਣਇੱਛਕ स्टॉक भी कह सकते हैं मतलब ਜਿਹੜੇ उत्पादक ने वो चाहते नहीं सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ नहीं सी भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਜਮਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਣਇੱਛਕ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਣਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ अगले साल उत्पादन घट होने करके हुण सारे जुड़े हुए ने हुण जे उत्पादन घट होएगा उहदे नाल की होएगा रोजगार अते आमदन दा पद्धर घट जाएगा क्योंकि घट हो जाएगा क्योंकि घट उत्पादन करन लई घट लोकां दी लोड़ होवेगी ठीक है तो की होएगा हुण उत्पादक कहेंगे भी असि अगले साल उत्पादन घट करना है जे असि उत्पादन ही घट करना है तो फिर असि ज्यादा लोकां नूं काम क्यों दईए तो उनके नाल की होएगा जेड़ा रोजगार दा पद्धर है वो की होएगा घट जाएगा जे रोजगार ही पहला नालों घट लोकां नूं दिओगे इहदा मतलब जेड़ा उत्पादक खेतर है वो परिवार खेतर कोलों पहला तो घट उत्पादन दे साधन लेगा जे उत्पादन दे साधन पहला नालों घट लेगा मतलब रोजगार दा पद्धर की होएगा घटेगा जे उत्पादन दे साधन ही घट लेगा तो फिर उन्हां नूं आमदन भी की देगा
ਘੱਟ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਘਟਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। यानी कुल मांग पहले घट सी, उतो की होया, कहंदा उतो जेड़ा परिवार खेतर है ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ AD2 ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣ। यानी जे कुल मंग होर घटेगी, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 7 ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ अर्थ व्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਘਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अर्थ व्यवस्था ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। फिर अगले साल फिर मंग घट गई, फिर उत्पादन घट होएगा, फिर आमदन घट होएगी, फिर मंग घट होएगी। यानी मंग वक्र ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ 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 ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। यानी ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀ 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 ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ठीक हो गया, ए सी घट मंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਘੱਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਘਟਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1929 ਤੋਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ 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 ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇसी ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ। ਵੱਧ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।